Hello students, this is Waliullah from Effective Classes. Welcome again to my YouTube channel, that is English with Waliullah. Today we shall deal with a new poem, On Killing a Tree by Gibb Patel. This poem on killing a tree is included in the syllabus of class 12 West Bengal Council of Higher Secondary Education. The title of the poem reads very simple, On Killing a Tree. Note the use of the word killing. Actually, this word killing is applicable to living creatures, but here Gibb Patel uses this word consciously to kill a tree, or rather cut a tree. Any reader may get shocked to hear such a title. Rather, it should be on saving a tree or on preserving a tree, but instead of that, Gibb Patel chooses his title as On Killing a Tree. It is because the title is replete with irony. There is an ironical touch in the title. We call trees our friends, but instead of behaving with them like friends, we prove inimical in our behavior towards them. We kill trees instead of planting trees. That's why, ironically, the poet chooses such a kind of title. And another note should be taken here. কবি এখানে কিলিং কথাটিকে পার্সনিফাই করেছেন, অর্থাৎ এই কিলিং শব্দটি কোনো জীবিত বস্তু বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কবি এখানে গাছের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন, কারণ গাছটাকে একটা লিভিং ক্রিয়েচার বা হিউম্যান বিইং এর মতো করে এই কবিতায় দেখিয়েছেন। তাই কবি এখানে কিলিং শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন কাটিং শব্দটির পরিবর্তে। ওকে, Gibb Patel আমরা জানি যে he was born in 1940 in Mumbai, and he was a renowned Indian poet, playwright and a painter, and by profession he was a physician too. As you know, he brings the flavor of everyday speech in his poetry. Some of his notable works are Mirroring How Do You Withstand Body. Here a special note should be taken as body. He is popularly known as the poet of the body. He is so much interested in human body, and that's why he is called so. এই কবিতাতেও তোমরা দেখবে যে গাছের প্রাণশক্তির ব্যাপারে, গাছের দেহ, গাছের বাহ্যিক যে গঠন প্রকৃতি, তার উপরে অনেক কমেন্ট বা অনেক কথা তিনি এই কবিতায় বলেছেন। এই কবিতায় আসলে কি বোঝাতে চেয়েছেন সেটা আমাদের দেখা দরকার। অন কিলিং আ ট্রি, এই টাইটেল থেকে বোঝা যাচ্ছে যে একটা গাছকে হত্যা করা। এখন এই গাছকে আমরা দিনের পর দিন হত্যা করে চলেছি প্ল্যান্ট করার পরিবর্তে, এবং এখানে তিনি দেখিয়েছেন, আমাদেরকে বুঝিয়েছেন, এই কবিতায় তিনি আমাদের দেখিয়েছেন যে একটা গাছকে কিভাবে নৃশংসভাবে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে হত্যা করা হয়, মেরে ফেলা হয় বা কেটে ফেলা হয়। তাই দ্য poem is about the harm done to the environment by human beings. In a voice of sarcasm and irony, the poet speaks of man's violence and impatience towards nature.
The poem is written in free verse, that is কবিতার বিভিন্ন লাইনের শেষের দিকে যে মিল থাকে সেই মিলটা এখানে কিন্তু কনসাসলি তিনি রাখেননি। এই ধরনের কবিতাগুলোকে ফ্রি ভার্স বলা হয়। ওকে, এবার ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের সুবিধার্থে ফর ইউর বেটার প্রোনাউন্সিয়েশন আমি কবিতাটি একবার পড়ে দেব, তোমরা বইটা খুলে আমার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা পড়ে ফেলো, কেমন? ওকে। It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to form a size. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out, or pulled out entirely, out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source, white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Okay? এটা হচ্ছে on killing a tree পুরো টেক্সট। আমরা এবার লাইন বাই লাইন অ্যান্ড স্ট্যান্জা বাই স্ট্যান্জা দেখব যে কবি এই কবিতায় আসলে কি বলতে চেয়েছেন। আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা বিভিন্ন লাইনগুলো ফলো করবে, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। ওকে, ফার্স্ট কবি বলছেন, ইট টেকস মাচ টাইম টু কিল আ ট্রি। একটা গাছকে হত্যা করতে গেলে অনেকটা সময়ের প্রয়োজন। ইট ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক টু কিল আ ট্রি। It is not a simple job on the part of human being to kill a tree completely with a short notice. Not a simple jab of the knife will do it. Jab কথার অর্থ হচ্ছে সাডেন ব্লো, একটা হঠাৎ করে প্রত্যাঘাত করা, আঘাত করা। তাই একটা ছুরিকাঘাতে, সামান্য ছুরির আঘাতে একটা গাছকে কিন্তু হত্যা করা যায় না। একটা বড় গাছ দিনের পর দিন এটা বড় হয়, বছরের পর বছর ধরে বেড়ে ওঠে, এখানে একটা গাছকে কি অতি সহজে মেরে ফেলা যাবে? কখনই তা যাবে না। তাই তিনি বলছেন যে নট এ সিম্পল জ্যাব অফ দ্য নাইফ উইল ডু ইট, অর্থাৎ এ ট্রি ক্যানট বি ইজিলি কিল্ড উইথ এ মিয়ার স্ট্যাব অফ দ্য নাইফ। ইট হ্যাজ গ্রোন স্লোলি কনজিউমিং দ্য আর্থ। ওই কথাটা তিনি আবার বলছেন, ইট হ্যাজ গ্রোন, এটা বেড়ে উঠেছে, ইট হ্যাজ এক্সপ্যান্ডেড ইন সাইজ, স্লোলি, ধীরে ধীরে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে এটা বেড়ে উঠেছে। ইট হ্যাজ গ্রোন স্লোলি কনজিউমিং দ্য আর্থ। কনজিউমিং কথার অর্থ হচ্ছে টেকিং নিউট্রিয়েন্টস, টেকিং ফুড আউট অফ সামথিং, কোনো কিছু থেকে খাবার নেওয়া, খাদ্য গ্রহণ করা, এটা বলছে কনজিউমিং। স্লোলি কনজিউমিং দ্য আর্থ, আর্থ মিনস পৃথিবী, অর্থাৎ এখানে মাটি। রাইজিং আউট অফ ইট, রাইজিং মিনস মুভিং আপওয়ার্ড, অর্থাৎ এই মাটি ভেদ করে ওঠা, মাটি ভেদ করে ওঠা। ফিডিং আপন ইটস ক্রাস্ট, অ্যাবজর্বিং ইয়ার্স অফ সানলাইট, এয়ার, ওয়াটার। ফিডিং আপন ইটস ক্রাস্ট, ক্রাস্ট কথার অর্থ হচ্ছে যে দ্য আউটার লেয়ার অফ আর্থ, অর্থাৎ দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ, ভূপৃষ্ঠের যে উপরিভাগ, সেই ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগটাকে বলা হচ্ছে ক্রাস্ট, উপরিতল। এই ফিডিং আপন ইটস ক্রাস্ট মানে এই মাটির উপরিভাগে সে খাদ্য গ্রহণ করে, অর্থাৎ উপরিভাগের কাছ থেকে খাদ্য নিয়ে এটা বেঁচে থাকে। অর্থাৎ এখানে তিনি বলছেন যে একটা গাছ
মাটি থেকে বিভিন্ন তার খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে দিনের পর দিন বছরের পর বছর ধরে বেড়ে ওঠে। অ্যাবজর্বিং মিন্স কনজিউমিং, কোনো কিছু খাদ্য গ্রহণ করা, শোষণ করা, টেনে নেওয়া, এটাকে বলা হয় অবজার্ভিং। অ্যাবজর্ব কথার অর্থ টেকিং সামথিং স্পেশালি, সাকিং আপ ভেরি স্লোলি, কোনো কিছু ধীরে ধীরে গ্রহণ করা। এখানে অ্যাবজর্ব মানে একটা অন্য আইডিয়াও ধরা যেতে পারে, যেমন একটা শিশু তার মায়ের দুগ্ধ পান করে এবং সেটা অ্যাবজর্ব করে, ধীরে ধীরে সে দুধ পান করে বা শাক করে। এখানেও গাছ ধীরে ধীরে বছরের পর বছর ধরে মাটি থেকে তার খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে। তাই এখানে মাটির সঙ্গে গাছের জন্য একটা সন্তান মায়ের সম্পর্ক প্রকাশ করছে। অ্যাবজর্বিং ইয়ার্স অফ সানলাইট, এয়ার, ওয়াটার, কি কি গ্রহণ করেছে? বছরের পর বছর ধরে সূর্যালোক, বাতাস, জল, এগুলো সে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ এগুলো একটা গাছকে বেড়ে ওঠার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য উপাদান। এগুলো হচ্ছে গাছের খাদ্য উপাদান, এগুলো সে বছরের পর বছর ধরে গ্রহণ করে বেঁচে থেকেছে। It has drawn nutrients from the top of the layer of the earth, okay, and out of its leprous hide sprouting leaves. লেপ্রাস কথার অর্থ এখানে এই শব্দটা আসলে পার্সনিফাই করা হচ্ছে। লেপ্রাস মানে a patient affected with leprosy. তোমরা জানো লেপ্রোসি হচ্ছে কুষ্ঠরোগ, এবং কুষ্ঠরোগ হলে কি হয়, মানুষের চামড়াগুলো কদাকার হয়ে যায় এবং দেখতে ভীষণ বিশ্রী হয়ে যায়। তাই এই যে গাছের ছাল, গাছের যে বাকল, সেটা দেখতে কেমন হয়? অমসৃণ হয়, দেখতে কদাকার হয়, দেখতে ভালো লাগে না। কিন্তু তথাপি এই ভালো না লাগা যে গাছের ছাল, সেখান থেকে কি হয়, একটা সুন্দর পাতা গজায়, সুন্দর সেখান থেকে শাখা প্রশাখা গজে ওঠে। যার জন্য এখানে একটা আইরনি রয়েছে যে যে গাছের ছাল এতই বিশ্রী দেখতে, এতই কুৎসিত দেখতে, এত অমসৃণ, তথাপি সেখান থেকে নতুন পাতা কিশলয় গজায়। ঠিক আছে? সেকেন্ড স্ট্যান্জায় তাই তিনি বলছেন সো মিন্স এখানে নেক্সট স্টেপকে রেফার করছে। দ্য ফার্স্ট স্টেপ তিনি বলেছেন, নেক্সট স্টেপ যেহেতু এভাবে মারা গেল না, তাহলে কি করতে হবে? সো ফলো দ্য নেক্সট স্টেপ। হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ? সো হ্যাক অ্যান্ড চপ। সো গাছটাকে কি করতে হবে? তাহলে তাকে হ্যাক করতে হবে। হ্যাক মিন্স তোমার কাট উইথ হেভি ব্লোস, কোনো কিছুকে সজোরে আঘাত মেরে কেটে ফেলা, সেটা হচ্ছে হ্যাক। অ্যান্ড চপ মিন্স কাট ইনটু পিসেস, কাট টু পিসেস, টুকরো টুকরো করে দেওয়া, অর্থাৎ কুচিয়ে কুচিয়ে কাটা, এটাকে বলা হয় চপ। সো হ্যাক অ্যান্ড চপ, তাহলে গাছটাকে কি করতে হবে? কুচিয়ে কুচিয়ে কাটতে হবে, সজোরে আঘাত মেরে কেটে ফেলতে হবে, তাহলে এটা হয়তো মারা যেতে পারে। বাট দিস alone won't do it, কিন্তু নেক্সট লাইনে তিনি আবারও বলছেন যে না, it is not enough to kill a tree only by hacking or by chopping. It needs something more actions on the part of human beings. But this alone won't do it. As a simple stroke with a knife won't kill a tree. It is to be cut into pieces with heavy blow. So hack and chop, but this alone won't do it. এটা দ্বারা তিনি এটাই বোঝাতে চাইছেন। Not so much pain will do it. অর্থাৎ একটা গাছকে যখন হ্যাক করা হবে বা চপ করা হবে, সেটা তাকে যন্ত্রণা দেওয়া যাবে যথেষ্ট পরিমাণে, কিন্তু এই যন্ত্রণা তাকে মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট নয়। একে মেরে ফেলতে গেলে, একটা গাছকে সম্পূর্ণরূপে হত্যা করতে গেলে আরো অ্যাক্টিভিটিস দরকার মানুষের জন্য, শুধুমাত্র হ্যাকিং বা চপিং এর দ্বারা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়? পরে তিনি বলছেন, দ্য ব্লিডিং বার্ক উইল হিল। দ্য ব্লিডিং বার্ক উইল হিল। ব্লিডিং বার্ক মিন্স গাছের ছালক, সেটা কি হয়? রক্ত ঝরা, অর্থাৎ উজিং আউট অফ দ্য স্যাপ অফ দ্য ট্রি। স্যাপ মিন্স একটা গাছের দেখবে রসালো একটা পদার্থ, তরল পদার্থ বের হয়, সেটাকে বলা হয় স্যাপ। অর্থাৎ সেই স্যাপ বা গাছের যে তরল রস, সেটাকেই কবি এখানে রক্তের সঙ্গে তুলনা করছেন। এখানেও ব্লিডিং বার্ক পার্সনিফাই করা হয়েছে। দ্য ব্লিডিং বার্ক উইল হিল। রক্ত ঝরা গাছের ছাল সে নিজে নিজে কি করে ফেলবে? কিওর করে ফেলবে, অর্থাৎ নিজের চিকিৎসা নিজেই করে ফেলবে।
যে জায়গাটা হ্যাক এবং চপ করা হয়েছে সেই জায়গাটাকে সে নিজে সারিয়ে তুলবে। ব্লিডিং বার্ক, it heals itself after being chopped and hacked. And from close to the ground, একদম মাটির গোড়া থেকে। কারণ আমরা এর আগে দেখলাম যে গাছটিকে সম্পূর্ণরূপে যদি চপ করা হয়, কুচিয়ে কুচিয়ে কাটা হয়, পিস পিস করে কাটা হয় এবং সজোরে আঘাত করে কাটা হয়, তাহলে এর পরেও গাছটা কিন্তু বেড়ে উঠবে। কেমন ভাবে বেড়ে উঠবে? একদিকে যে জায়গাটায় আঘাত করা হয়েছে সেই জায়গাটাকে সে নিজে নিজে সারিয়ে তুলবে, ব্লিডিং বার্কটা আস্তে আস্তে আরোগ্য লাভ করবে। আর অন্যদিকে একদম মাটির গোড়া থেকে, যেখান থেকে কাটা হয়েছে তারও নিচে থেকে, ফ্রম দ্য ভেরি ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড, কি হবে? উইল রাইজ, উইল গ্রো অর স্প্রাউট, বেড়ে উঠবে। কার্ড, কার্ড মানে কুকড়ানো কুকড়ানো, বেন্ট, কুকড়ানো কুকড়ানো। গ্রিন টুইগস, সবুজ বর্ণের ডগা, টুইগস মানে শর্ট ব্রাঞ্চেস অফ ট্রি। ওকে, তো যে জায়গা থেকে কাটা হয়েছে তারও নিচে থেকে, একদম মাটির গোড়া থেকে আবারও নতুন নতুন কিশলয়, নতুন নতুন কচি পাতা, শাখা প্রশাখা গজিয়ে উঠবে। এখানে টুইগ কথার অর্থ হচ্ছে ভেরি স্মল থিন ব্রাঞ্চেস অফ গ্রিন লিভস। এটা গ্রো করবে অন দ্য রিমেনিং পার্ট অফ দ্য চপ ট্রি। ওকে, মিনিয়েচার বাউস, আর কি হবে? সেখানে ছোট ছোট, মিনিয়েচার কথার অর্থ হচ্ছে very small in size rather than usual. Okay, miniature boughs, সেখান থেকে ছোট ছোট শাখা প্রশাখা গজাবে। which if unchecked will expand again to former size, যে ছোট ছোট শাখা প্রশাখাগুলো একটা মাটির গোড়া থেকে বের হয়, সেগুলো যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয় বা সেগুলো যদি প্রতিহত না করা হয় তাদের বেড়ে ওঠাটাকে, তাহলে এটা আবার কি হবে? আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। অর্থাৎ হ্যাকিং এবং চপিং করার আগে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় এটা আবার ফিরে আসবে। এই হচ্ছে সেকেন্ড স্ট্যান্জা। নো, এখানে একটা বোল্ড নেগেশন কবি প্রকাশ করছেন। নো, নো মিন্স ইট ইজ নট পসিবল আইদার বাই short jab of the knife or by hacking and chopping to kill a tree completely. It is not possible to kill a tree completely either by the jab of the knife or by hacking and chopping of the tree. It means, a no could be overputchen. It means that even such violent steps like hacking and chopping cannot kill a tree completely. Okay, the root is to be pulled out. তাহলে কি করতে হবে? What are the steps next to follow? পরবর্তী স্টেপ কবি বলছেন the root is to be pulled out. দেখো এখানে প্রত্যেকটা একটা স্ট্যান্জায় সিকোয়েন্স বাই সিকোয়েন্স তিনি বর্ণনা করছেন যে একটা গাছকে কিভাবে সম্পূর্ণরূপে হত্যা করা যায় বা মারা যাবে। The root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely. এখানে তোকে একই কথা বারবার বলা হয়েছে। pulled out কথার অর্থ হচ্ছে taken out forcefully. আউট অফ দ্য, কোথা থেকে তুলতে হবে? আউট অফ দ্য অ্যাঙ্কারিং আর্থ। অ্যাঙ্কারিং, অ্যাঙ্কার মানে নঙ্গর। নঙ্গরে কি করা হয়? একটা জাহাজে, একটা সমুদ্রের উপরে জাহাজ যখন ভাসমান থাকে, সেই জাহাজটিকে যদি এক জায়গায় স্থিরভাবে রাখতে হয় তাহলে কি করতে হবে? সেখান থেকে নঙ্গর ফেলতে হবে এবং নঙ্গরাবদ্ধ জাহাজ কখনো এদিক ওদিক সরে চলে যায় না। তাই গাছের শেকড়গুলো যখন মাটিতে প্রথিত হয় তখন গাছটা দেখবে ফিক্সডলি এক জায়গায় থাকে, এদিক ওদিক কিন্তু নুয়ে পড়ে না, পড়ে যায় না। তাই এখানে কবি বলছেন অ্যাঙ্কারিং আর্থ। অ্যাঙ্কারিং আর্থ বলতে trees are held firmly with the help of the roots in the earth. Okay, it is to be roped. গাছটার উপরে কি করতে হয়? দড়ি পড়াতে হয়। রোপ মানে দড়ি পড়ানো, দড়ি বাঁধা। টাইড, তারপরে দড়িটাকে বাঁধতে হয়। অ্যান্ড পুলড আউট, এবার টান দিতে হবে। গাছের দড়ি পরিয়ে, দড়ি বেঁধে সজোরে টান মারতে হবে, ফোর্সফুলি টান দিতে হবে। স্ন্যাপড আউট, স্ন্যাপড আউট মিন্স টার্ন আউট উইথ ফোর্স, একদম হ্যাঁচকা জোরে টান দিতে হবে যাতে গাছটা উপরে চলে আসে। আর পুলড আউট এন্টায়ারলি, আবার একই কথা বলছেন যে সম্পূর্ণরূপে তাকে উপড়ে ফেলতে হবে, তবে একটা গাছকে সম্পূর্ণভাবে মেরে ফেলা যেতে পারে। এখানে দেখো একটা বিষয় ভালোভাবে লক্ষ্য করার মতো যে একই কথা তিনি তিনবার বলছেন। প্রথমে বলছেন যে the root is to be pulled out,
নেক্সট তিনি বলছেন অ্যান্ড পুলড আউট, স্ন্যাপড আউট, আবার তিনি বলছেন পুলড আউট এন্টায়ারলি। এর দ্বারা তিনি কি বোঝাতে চাইছেন? দ্য এক্সপ্রেশন রিপিটেড থ্রাইস টু পয়েন্ট আউট দ্য ভায়োলেন্স অফ দ্য action. The expression repeated thrice to point out the violence of the action, how cruel human beings can be in the process of killing a tree. Okay. Pulled out entirely out from the earth cave. কোথা থেকে তুলতে হবে? মাটির গুহা থেকে। মাটির গুহা থেকে শিকড়গুলোকে উপরে তুলতে হবে, সজোরে তুলতে হবে। Earth cave means cave like hollow place. কেভ লাইক হলো প্লেস মানে গুহার মতো দেখতে যে গর্ত, অর্থাৎ গাছের শেকড় যেখানে প্রথিত থাকে সেই শেকড়টাকে যদি তুলে নেওয়া হয় তাহলে কি হবে? ওই জায়গাটা একটা গর্ত তৈরি হবে। ওই যে গর্তটা কবি কল্পনায় বলছেন এটা যেন একটা গুহার মতো দেখতে। And the strength of the tree exposed. And the strength of the tree exposed. এবং গাছের যে শক্তি, স্ট্রেংথ মিন্স শক্তি, সেটা কিন্তু বেরিয়ে পড়লো। একটা গাছের শক্তি কোথায় নিহিত থাকে? তার শেকড়ের মধ্যে নিহিত থাকে। সেই শেকড়টা যখন উৎপাদন করা হলো, সম্পূর্ণরূপে তুলে নেওয়া হলো, উপরে ফেলা হলো, তখন তার যে শক্তি সেটা সকলের সামনে প্রতিভাত হলো, অর্থাৎ প্রকট হয়ে গেল। তাই এখানে তিনি বলছেন যে স্ট্রেংথ অফ দ্য ট্রি এক্সপোজড। স্ট্রেংথ কথার অর্থ হচ্ছে সোর্স অফ দ্য ফার্মনেস অফ দ্য ট্রি, সোর্স অফ দ্য ফার্মনেস অফ দ্য ট্রি। ওকে, পরে তিনি বলছেন দ্য সোর্স। Source means the roots of the tree. The source white and weight. Roots গুলো দেখতে কেমন হয়? সাদা হয়। and weight ভিজে ভিজে হয়। তাই তো হবে, কারণ শেকড়গুলো কোথায় থাকে? মাটির ভেতরে থাকে। মাটির ভেতরে থাকলে it is quite invisible to us, আমরা সেটা দেখতে পাই না। আর কি থাকে? ভিজে ভিজে। মাটি তো তোমরা জানো ড্যাম্প থাকে, ফলে সেটা ভিজে ভিজে থাকে, স্যাঁতসেঁত থাকে, তার জন্য শেকড়গুলো দেখতে সাদা হয়, সূর্যালোক পায় না, আর ওয়েট ভিজে ভিজে হয়। দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ, সব থেকে বেশি অনুভূতিশীল, অনুভূতি প্রবণ অংশ হচ্ছে শেকড়। কবির কল্পনায়, কবির কথায় মোস্ট সেন্সিটিভ পার্ট কোনটা? একটা গাছে মোস্ট সেন্সিটিভ পার্ট ইজ দ্য রুটস অফ ইট। এখানে আবার এই সেন্সিটিভ কথাটা ব্যবহার করার মাধ্যমে কবি পার্সনিফাই করছেন। হয় সেন্সিটিভিটি কার এটা গুণ? মানুষের গুণ। তাই এই অনুভূতিশীলতা, অনুভূতি প্রবণতা একটা মানুষের গুণ গাছের ক্ষেত্রে আরোপ করেছেন। ফলে এখানে তিনি পার্সনিফাই করেছেন। বিভিন্ন কবিতায় কবিদের একটা অন্যতম অলংকার ব্যবহার করে থাকেন, সেটা হচ্ছে এই পার্সনিফিকেশন। দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ হিডেন ফর ইয়ার্স ইনসাইড দ্য আর্থ, সেটা কি থাকে? লুকায়িত থাকে বছরের পর বছর ধরে। ইনসাইড দ্য আর্থ, ইনসাইড দ্য আর্থ মানে মাটির ভেতরে, এটা বছরের পর বছর ধরে শায়িত থাকে, লুকায়িত থাকে। তাই তো থাকবে আনকাভার্ড, ইনভিজিবল টু আস। একটা গাছের শেকড় বছরের পর বছর, শত শত বছর ধরে অনেক ক্ষেত্রে কি থাকে? মাটির তলায় নিহিত থাকে, আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু যখন তাকে উপরে নেওয়া হয় তখন সেটা আমাদের কাছে দেখা যায়, দেখতে পাই আমরা। দেন দ্য ম্যাটার অফ স্কর্চিং অ্যান্ড চোকিং। দেন মিনস এখানে একটা দেখো সিকোয়েন্স। ফার্স্ট স্ট্যান্ডায় তিনি, সেকেন্ড স্ট্যান্ডায় তিনি বলেছেন সো মিনস একটা সিকোয়েন্স, ওটা যদি না হয় তাহলে এটা করো। আবার এখানে দেখো তিনি বলছেন দেন মিনস if it is not possible to kill a tree completely either by the simple jab of the knife or by hacking or chopping or by pulling out of its roots out of the anchoring earth, then what you have to do? Then the matter of scorching and choking. না, এটা দিয়ে একটা গাছকে কিন্তু মেরে ফেলা যাবে না, সম্পূর্ণভাবে উৎপাদন করে না আমার শিকড়গুলো, কিন্তু তথাপি গাছটা কিন্তু মারা যাবে না। তার জন্য তাকে কি করতে হবে? কিসের বিষয় আসছে এরপরে? দ্য ম্যাটার অফ স্কর্চিং অ্যান্ড চোকিং, ঝলসে দেওয়া। সূর্যের আলোতে এই গাছটাকে ফেলে রেখে ঝলসাতে হবে, পুড়িয়ে দিতে হবে। অ্যান্ড চোকিং, এবং চোকিং মিনস মেকিং সামথিং আনএবল টু ব্রিথ, মেকিং সামথিং আনএবল টু ব্রিথ, অর্থাৎ কাউকে শ্বাসরুদ্ধ করা, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে রাখা। অর্থাৎ গাছকে যখন বাতাসের মধ্যে রাখা হয় তখন এটা যেন কবির কল্পনায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়, অর্থাৎ দ্য stem of the tree is choked to death, এটা কবি বলতে চাইছেন। of scorching and choking কোথায় রাখতে হবে? in sun and air,
সূর্যের আলোতে এবং বাতাসের মধ্যে এই গাছটিকে ঝলসাতে হবে, রেখে দিতে হবে বাতাসের মধ্যে। এখানে একটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করব, দেখো যে সূর্যালো এবং বাতাস একটা সময় গাছকে প্রাণ শক্তি দিয়েছিল, বেঁচে থাকার জন্য রসদ দিয়েছিল, সেই সূর্যালোক এবং বাতাস কিন্তু এখন তার প্রাণটা কেড়ে নিচ্ছে। তাহলে ইন সান অ্যান্ড এয়ার the tree once found sources of life. They were life givers then, but now, for the present moment, this same sun and air are life takers. কিভাবে? Now they sap the tree of life slowly but inevitably. গাছটার প্রাণ শক্তি ধীরে ধীরে কিন্তু একদম নিশ্চিত করে কেড়ে নিচ্ছে। কে? সেই সেম সান অ্যান্ড এয়ার, যে সান অ্যান্ড এয়ার একটা সময় গাছকে রসদ দিয়েছিল বেঁচে থাকার জন্য। ওকে, ব্রাউনিং মিন্স এখানে বাদামি বর্ণ, অর্থাৎ একটা গাছকে যখন অনেকদিন যাবত রোদে ফেলে রাখা হয় তখন দেখবে তার যে রসালো সতেজ কালারটা সেটা থাকে না, তখন কি হয়, একটা তামাটে বা বাদামি বর্ণের শুকনো শুকনো ভাব, এরকম একটা আকার ধারণ করে। হার্ডেনিং, একটা গাছকে যখন রেখে দেওয়া হয় অনেকদিন ধরে জল বাতাসের মধ্যে, তখন এটা কি হয়, শক্ত হয়ে যায়, রসটা শুকিয়ে যায়। হার্ডেনিং, এটা ভীষণ শক্তপোক্ত হয়ে যায়। টুইস্টিং, এটা অনেক সময় বেঁকিয়েও যায়। টুইস্টিং, এখানে দেখো কবি এই যে টুইস্টিং কথাটি ব্যবহার করছেন, কাউকে যখন কোনো খুব বেশি ইনফ্লিক্ট করা হয়, যন্ত্রণা দেওয়া হয়, তখন সে কিন্তু যন্ত্রণা ছটপট করে, এঁকে বেঁকে যায়। গাছটাকে ঠিক এভাবে যখন যন্ত্রণা দেওয়া হয়, কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলা হয়, তখন এটা কি হয়, রোদে জলে বৃষ্টিতে ভিজে বেঁকিয়ে যায়, টুইস্ট হয়ে যায়, উইদারিং, এবং এইভাবে এটা শুকিয়ে যায়, প্রাণ শক্তিটা আস্তে আস্তে নিঃশেষ হয়ে যায়। And then it is done. Last line now. And then it is done. It is full of irony. The last line is also replete with irony. And then it is done. It means the killing of tree. The killing of the tree is done here, is finished here completely. How? Following all the steps one by one. Okay? লাস্ট তিনটে লাইন যেটা তিনি বলছেন যে ব্রাউনিং, হার্ডেনিং, টুইস্টিং, উইদারিং, অ্যান্ড দেন ইট ইজ ডান, এখানে দ্য ট্রি ইজ টু বি লেফট ইন দ্য সান till it browns, twists and become dry, and it refers to the process of making the tree lifeless. Okay, so this is the way, the sequential ways to kill a tree completely, much ruthlessly, cruelly. So আজকে এ পর্যন্তই। তোমরা বাড়িতে খুব ভালো করে বারবার এই কবিতাটি পড়বে এবং আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে। হোপ ইউ এনজয়েড মাই টোটাল ক্লাস। গুড বাই।